ଏଇ ମଣିଷ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମୀନ ଭଳି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଟେ ମୀନ। ତାର ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା, ବିବେକର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା, ବିଚାରର ପ୍ରସାରଣ ହେଇନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ମୀନ, ଅତି ଛୋଟ। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲା। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ସଦୁପଯୋଗୀ କଲା, ସଦୁପଯୋଗୀ କଲା। ସେଇ ଅବତାରକୁ କୁହାଯାଉଛି କଂସ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବା ଅନ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଧାରଣ କଲା, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂକର। ଯେତେବେଳେ ମନ ପବନକୁ ଏକତ୍ର କରି ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କଲା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଖାଇଲା, ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା, ଠିକ ସମୟରେ ଉଠିଲା, ଠିକ ସମୟରେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କଲା, ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇଲା, ଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇଲା, ସେଇ ଅବତାରଟି ହେଉଛି ବାମନ ଅବତାର। ବାମନ ଅବତାର ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ଅବତାର ଆସିଲା, ଭଲ ମଣିଷ ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିବ, ନରସିଂହ। ହିନ୍ଦୁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଋଷି ମାନେ ବେଦକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖାଲି ପଢୁଛୁ। ତେଣୁ ଋଷି ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁନି ହୁଅନ୍ତୁ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାର୍ଶନିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶସେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ଅବତାର, ଇଏ ସବୁ ଭଲ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସମାଜ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲେ, ସେଇ ଗୋଟିକ ହଉଛନ୍ତି ନରସିଂହ ଅବତାର। ଏଇ ନରସିଂହ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଅନେକ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ରୂପୀ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଜି ଏଇଠି ସତସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ରୂପୀ ନରସିଂହ ଅବତାର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏକତ୍ର କରି ଡାକିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। এইভাবে ভাବରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ମଣିଷ ଖୋଜିଲା ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ସାଧନ କଲା, ଏବେ ବି କରୁଛି, ଏବେ ସାଧନର ଯୁଗ ଚାଲିଛି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି? ନିଜ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଚାଲିଛି, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ। ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ମିଳିବ? ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ କହୁଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛୁ, ସିଏ କହୁଛି
ओम शांति 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 कहीदेले कौन शांति आस भोक कला कहले कौन भोक बोल खाइबा को दियो बोली कहले कौन खाइबा को आस सबु दरकार संग्राम विप्लव से विप्लवर जुग होची शांतिर जुग होची परशुराम अवतार अहंकार विरुद्ध रे संग्राम करी वर्तमान परशुराम अवतार आवश्यक होची अहंकारी क्षत्रिय मान को दमन करी विश्व रे शांति प्रतिष्ठा करने होची आजिर लक्ष्य से आम पढ़ुचु खूब बड़ पाटे पढ़ु मुझे आउ पढ़ु स्वस्ति प्रदाभ्यो परिपालयन् न्यायेन मार्गेण गो ब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। एदिके मन भितर भाविब गो आउ ब्राह्मण एक शांति बोधे ये मंत्र लेखा है गो कहले इंद्रिय आज पृथ्वी रे इंद्रिय माने आज विक्षिप्त किए कहूँ हाणिबी किए कहूँ मारिबी किए कहूँ छड़ी नहीं जीवी किए दर्शन किए बलात्कार किसी ना किए कहूँ मु खाली पीबी पी पी के बरम मरी कि पीवा जाए गो कहले इंद्रिय आउ गो किए ये पृथ्वी रे जो माने क्षीर दौरान समस्त आप गो छेड़ी क्षीर मुंड निजे खाई बढ़िया लगे महिषी क्षीर तेणु एथि प्रत्येक मातृ जाति को सम्मान दिया जाउछि गो ब्राह्मण शुभम जीव मान को जदि तमे रक्षा करि पारिबो नाही ताहाले पृथ्वी रे शांति आसीबो नाही ये कुरु खाइले कोन देह बड़ हबो दरकार क्षीर दही लौणी ये कथा खाओ बोली गोटे अवतार आसिक कहीकि आमको गले आम कौन खाऊ ओ ब्राह्मण मु भी पैसा पकई पैसा ओल्लई देती पुणी पैसा पकई मु ब्राह्मण ही गली एटी आपण माने दिए बसी आपण माने ही ब्राह्मण कहीं बस कि ब्रह्म बा से परम ब्रह्म विषय किसी जानिबा पई आपण माने बोली ब्रह्म जानाति ब्रह्म तेणु आपण माने ही ब्राह्मण आपण माने देउल रे पचिचंदी मुसलमान भाई माने मस्जिद रे प्रार्थना करछंदी क्रिश्चियन माने चर्च रे समस्त राम लोका समस्ता सापुर को आसिला लोका समस्ता सुखी न भवन से लोका समस्ता सुखी न भवन माने कौन खाली लोक माने सुख रही आ हाथी मरिब बाघ मरिब छेड़ी मरिब बारा मरिब कुकुड़ा मरिब सब मरिब ना ना भू भुव स्व मह
जन तप सत्य ये सप्त लोक शांति ठाकुर कहे आम बुझीपारू तुम समझ बुझीपारे भू कहले पृथ्वी भूव कहले पृथ्वी जहाँ तक अच्छी कौन अच्छी सबू तो अच्छी पेट्रोल डीजेल ठारू आरंभ करी समुद्र अच्छी मेघ अच्छी बादल अच्छी पहाड़ पर्वत नद नदी झरणा वृक्ष तरु तृण लता ये सब मनीष पर्यंत एमाने समस्ते सुखी न भवन्तु लोका समस्ता सुखी न भवन्तु भुव भुव पर स्व स्व कहले तम परिवार आउ तुमे निजको पचार तमे शांति रे अछ कि निज परिवार को नहीं तुमे शांति रे बंचित कि ना नाई आम भर शांति नहीं टिके गंडगोल टिके गंडगोल कौन गंडगोल गंडगोल टिके कौन गंडगोल कि ये टिके गंडगोल गोटे महाभारत युद्ध सृष्टि टिके गंडगोल रूसिया यूक्रेन युद्ध चलती ना ये टिके गंडगोल नहीं ये बहुत विशाल गंडगोल तेणु निजकू आगे समीक्षा कर तमर भूल केते तमे जाको भूल बोली कहूच तार भूल केते निजकू जी समीक्षा करि पारि से कहारी की केबे दंड दे पारिबो नहीं ना क्षमा भी दे पारिबो ता हाथ रे किछि नहीं लोका समस्ता सुखी न भवन्तु महत लोक मानकर कथा शुणुच कि साधु सन्त मानकर मु कौनी साधु सन्त कहले ये जो जटा जुट से जातीय लोक नु मु से जातिर लोक नु मु मते कहती साधु सन्त बोली कि मु से कथा प्रवेश करे ना भल लोक गोटे भल पुओटीए भल झीटीए भल कविटीए भल डाक्तरटीए भल परिवेशविदे गोटे भल शिक्षकटीए गोटे भल लोक ही समाज को बढ़ परिवार को बढ़ वैकुंठ समान सज्जन प्रकृतर वैकुंठ के देखिच एरोप्लेन तो गलानी एत आड़े कहीं को देखा जाऊना तापर मनीष जाकि चंद्रमंडल में पहुंचलानी मंगल ग्रह में पहुंचलानी जे वैकुंठटा कौटी तेणु सज्जन वैकुंठ यही लक्ष्मी नारायण जोटी वैकुंठ तो सही भल बाप माँ जोटी वैकुंठ से भल स्वामी स्त्री जोटी वैकुंठ से भल भाई भौणी जोटी वैकुंठ से आम जगन्नाथ दर्शन में भल भाई भौणी वैकुंठ आम मानु आउ तमे कौच वैकुंठ लक्ष्मी नारायण अच्छा तेमे जाइच ना कौन आजिकल फोन रे उठौले तमे फोन कथा कहू कथा कहीतम ना कौन कह
হ্যাঁ ଯାଉ ସେ କ'ଣ କୋଉ କଲ ହଉ ତେଣୁ ତମେ ଉଠେଇ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉଠେଇଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ସଦାଚାରୀ ଯିଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ନୁହନ୍ତି, ଯିଏ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ମଧୁର ଭାଷୀ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ ବିନୟ ବଚନ ଏ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ରହିବା, କେତେ ଦିନ ଗଲାଣି, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି କେତେ ଦିନ ରହିବା ମନେ ମନେ କେବେ ହିସାବ କରୁଛ? ଆମେ 300 ବର୍ଷ ରହିବା କି 500 ବର୍ଷ ରହିବା? 200 ବର୍ଷ ଆগে କିଏ ରହିଲେଣି? 100 ବର୍ଷ କେତେଟା ଲୋକ ରହିଛୁ? ତେବେ ଆମକୁ ବୟସ ହେଲାଣି କେତେ, ଗଲାଣି କେତେ, ହାରାହାରି ରହିବା କେତେ? ତେବେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆମେ ଆଉ ରହିବା, ତାର ଭିତରେ ଏତେ ଅହଙ୍କାର। ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ କରବେ ଅଛି। मोर बापा कहां, मोर दादा कहां, मोर जेजे कहां, मोर आई माँ कहीं, मोर बो कहीं, मोर सान बो कहीं, से सब कुआड़े गले? ये कालर स्रोत समस्त हजि जाए, महाकालर स्रोत समस्ते हजि जाए। आमे जी अच्छु, आमे भी हजिवा को जाऊँ। उणाहे उछि दिनु दिन आयुष आउ एणिकी अछि केते बयस। सद्गुरुंकर आश्रित नीति नियम निष्ठार जीवन अतिवाहित निजे शांति रे बंचिच अन्य को भी शांति रे बंचिबा को देइछ ताले सेई गोटाक होउची स्मृति। ये घरे मु सकाळे आसी पहुंचे बोले 15 वर्ष खंडे है आसी नी कौन केते वर्ष गाड़ी
ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୋର ବାପା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କହନ୍ତି ତୁ ଖଟ ଉପରେ ଶୁଅ ମୁଁ ତଳେ ଶୁଏ। ବାପା ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ। ନା 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 ଆଜି ବି ମତେ ସେଇଆ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଶୋଇଥିଲି ଖଟ। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପ ବିମାନଶ୍ଚ କ୍ରୋଧ ପାରୁଶ୍ଚ ଅଜ୍ଞାନ ବିଧାତଶ୍ଚ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାସୁ। ଏଇଠି ଆମେ ବରା ପିଆଜି ଖାଇ ମଣିଷ ହେଇଥିଲୁ। ଆଜି ବରା ପିଆଜି ଗୁଲଗୁଲା ଦୋକାନ କାହିଁ କୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି? ସେଇ ମଣିଷ ଅଛି, ସେଇ ସମାଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମଣିଷ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ସେ ଗୀତିଟି ମନେ ପଡେ। ରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା କରି ହରି କର କର ସଜ୍ଜନ ଆମେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ମଶାଣୀ ଘାଟକୁ ଗଲାବେଳେ ଆମର ମନେ ପଡୁଛି ହରିନାମ ସତ୍ୟ। ସେଠୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲା ମନ ଭୁଲୁ କାହିଁକି? ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଭଜନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଭୁବ ସ୍ୱ ମହ ମହତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କର। ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର କିଛି କର, କିଛି ନହେଲେ ଗଛ ଲଗା। ନିଜେ ତପସ୍ୱୀ ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ ତପସ୍ୟା ଶିଖାଅ। 10 ମିନିଟ୍ ବସିକି ଦିନ ତମାମ ଏତେ କାମ କଲ, 10 ମିନିଟ୍ ଆଖି ବୁଝି ବସି ପାରିବ? ସତ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହ। ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ସକଳ ମିଥ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ବେକୋ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କେବଳ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଶାନ୍ତିର ଅବତାର ହେଲେ, ଭୃଗୁପତି ଅବତାର ହେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଯମିତ କରିବା, ତାପରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ। ରାମାବତାର। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଇଲି, 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ବାହାରି: ଯୌତୁକ, ଚମ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଚମ, ଡାଉରୀ ଆଉ ଚାକିରି ନା କଣ, ଏଇ 3ଟା। ଏଇ 3ଟାରେ କଣ ଚମ, ପାଠ, ଯୌତୁକ। କୋଉ ଜାଗା ପଢିଛୁ? ଜଣେ କହିଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମାନେ ବିବାହ କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି। କଣ ତୁ କଥା ହେଲୁ କହିଲୁ? କହିଲା କଥା ତାକୁ ପଚାରିଲୁନି, ତୁ ତ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମିଷ ଖାଉନୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସିଏ ସେୟା କରିବା କି?
ମୁଁ ତାକୁ ତ ପଚାରିନି, ଗୋଲଟା ପଚାରିକି ଆସିବି। ସେ ଆଉ ଥରେ ଗଲା, ତାକୁ ଥରେ ପଚରା, ମୁଁ କୋଉ ଗୁରୁ ଫୁରୁ ଜାଣେ ନା। ଏକାଥରେ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା। ଆସିକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗୁରୁ ଫୁରୁ, ଗୁରୁ ତ ଗୁରୁ ପୁଣି ଫୁରୁ କଣ ହେଲା? ତେଣୁ ପିତା ମେ ମାତା ସେବା ମୋର ବିଭଙ୍ଗ, ଇତି ପ୍ରତି କରେ ଅସତ ସଙ୍ଗ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ କଥା ଯଦି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ, ପବିତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ପବିତ୍ର ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଗୁଡାକ ଯୋଉଠି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଆଉ ଖାଲି ମୋ ତୋ ତୁ ତେମେ ଏଇଗୁଡାକ ଜାଣିଛ। ମୋ ତୋ, ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ତୋର, ତୁମର, ଏମିତି ସବୁ କଥା। ଏ କଥାରେ କଣ ଅଛି? ବୋଉ ଗୋଟିଏ ଢଗ କହେ, ସେ ଢଗଟାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଳିଦେଲି କଲିକତାକୁ ମଲ୍ଲି ଢଗ। ଏଇ କଥାକୁ କହିଲେ କଣ ନା ପେଳିଦେଲି କଲିକତାକୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି, ତାକୁ କହିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ଆଉ କଣ କହିବା। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ହେଉଛି ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟି, ଇଏ ପବିତ୍ର ମାଟି ହେଉଛି ମୋର ଶିକ୍ଷା ମାଟି, ଇଏ ମାଟି ହେଉଛି ମୋର ପାଇଁ ମମତାମୟୀ, ଇଏ ମାଟି ମୋତେ ବୈରାଗ୍ୟ ଶିଖେଇଛି। ଆଜି ଭାରତର କି ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ମୋର ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ କଟିକିଆ। ଇଏ ମାଟିର ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ, କେବଳ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ସେ ଗୋଟେ କଣ ଭୋଗ ହୁଏ, ଗୋଲାପ ଜାମୁ ଭୋଗ, ସେଇଆକୁ ଖାଇବି ବୋଲି ମିଛରେ କହେ। ମୁଁ ବି ମିଛ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମାନସିକ କରିଛି ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କରିବି। ମତେ ସେତେବେଳେ 10 ପଇସା କି ତାଣା ଦେଲେ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରି ସେଇ ଭୋଗଟା ନା ମା ଖାଇଲା କି ନ ଖାଇଲା ମୋର ସେଠି ଯାହା ଅଛି। ସେ ଭୋଗ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆଣିକିରି ତାକୁ ବାଟ ତାକୁ ଖାଇ ଖାଇକି ଆସିବ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଣିବ, ମୁଁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି ନା ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲି। ଆଉ ଆଜି ଶୋଇଛି ମୋର ଛୋଟ ଭଉଣୀଟି, ମୁଁ ତାକୁ ଝିଅ କରିଥିଲି ମାନା, ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ସେଇ ଭୋଗ ଟିକେ ଆଣି ମତେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଗଲା। ତାକୁ କିଏ ପଠେଇଲା? ସେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପଠେଇ। যা চন্ডী মধু কৈত্য ভাদি দৈত্য দৈনী যা মাই সুর বই। ଆମ ଧର୍ମରେ କାଠ ବି କଥା କୁହେ, ପାଷାଣ ବି କଥା କହେ, ତୃଣ ବି କଥା କୁହେ, ତରୁ ବି କଥା କହେ। ତାର ଗୋଟି ଗୋଟିକି ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ବା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସିନା ମାନେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିନା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପିଲା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ବସି ଠିଆ ହେଇକିରି କହିଲା ଏଇ 10 ହାତିଆ କି କଣ 5 ହାତିଆ କାଠକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି। ଏତିକି ତ କହିଦେଇକିରି ଯାଇଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ କାଠଟି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଅନଉ ସେ କାଠଟା ସେତିକି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲା ଏ କାଳିଆ ଠାକୁର ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାବିଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାଠ, ଆପଣ ସେଇ ଛୋଟିଆ କାଠ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଖି ଭିତରେ ଦେଖିଲା ସେଇ କାଠଟି ଯେତିକି ସେତିକି।
ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାଣି ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାଣି ଆମ ଭାଗବତରେ ଅଛି କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ କରୁ ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ପାଷାଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କଥା କହିବି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଉଲଟିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ପକେଇଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ର। ଏ ଚକ୍ର ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକ୍ର ମୁଁ ପକେଇଛି ମୋର। ଏଇ ଚକ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାମ। ମୋର ପିଇସି ମା ଏଇ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବେ। ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରି ଆଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବାହାରିଲା, ପଛରୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଏଇଠି ନେ। ସେ ଭାବିଲା ଏଇ ଗୋଟେ ପଇସା ପତ୍ର ଲୋଭରେ ମତେ ଦଉଛି, ମୁଁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବ ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେ। ସେ କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି, ତୁ ଆକୁ ରଖିଥା, ପିନ୍ଧିବୁ। ସେ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ତାକୁ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୁଁ ଯୋଉଠୁ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ ପିଇସି ହବ ତ, ସେ ପୁଣି ମୋ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଆରେ ପିଇସି ସବୁ ତୁ କାହିଁ ତାକୁ ରଖିବୁ, ମତେ ଦଉନୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି। ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଛି କିଏ? ପାଷାଣ। ଯାହାକୁ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ସେ କୋଉ କହି ଧାତୁରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତେଣୁ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ଜଣେ ଖାଇନି 3 ଦିନ ହେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବୁଲୁଛି, ଭୋକରେ ଖାଲି ପାଣି ପିଇକିରି କେତେ ରହିବ, କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଶୋଇପଡିଛି। ଇଏ ସତ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଟକୁରା ଥାନାର ଗୋଟେ ଗାଁର ଲୋକ। ସିଏ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଜଣେ ଡାକୁଛେ, ତୁ ଏଠି କାହିଁ ଶୋଇଛୁ, ଖାଇଛୁ ନା? ମୁଁ ଖାଇନି। ଆମେ ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ। ସିଏ ଭାବିଲା ଏଠି ବୋଧେ କେହି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତେଣୁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ହେଇନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମାଡ଼ୁଆଳି ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି,
ଯାଅ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯା ଖାଇବ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? କଳ୍ପବଟ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁଣେ ଜଣଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ହେଲାନି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମାନେ ଥିଲେ ମନା କରିତେ ଗଲେ ଆଉ ହବନି, ବୟସ ବଢିଗଲାଣି ହବନି। ସେତେବେଳେ ମତେ ବୟସ 18 କି 19 ବର୍ଷ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଜଣେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ ଦେଇଦେବି କଣ କରିଦେବି ସେଟା ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉଥାଅ, ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଅ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରୁ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଣ୍ଡିକିରି ପଡ଼ିବ, ସେଇ ପତ୍ରଟିକୁ କ୍ଷେପଣ କରିବ, ତାପରେ ସନ୍ତାନ ରହିବ। ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷର କଥା? ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଗୋଟେ ସବୁଜ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡିକିରି ପଇଲା, ସେଟାକୁ ପାଟିକି ନେଲା, ତାପରେ ତାର ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। କାଷ୍ଠ ପାଷାଣ ତରୁଣେ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ, ନ ଖୋଜିଲେ ପାଇବନି। କାନ୍ଦିଲେ ଥରେ ଆମେ ସେଇଆକୁ କହୁଛୁ ଆତ୍ମା, ସେଇଆକୁ କହୁଛୁ ପରମାତ୍ମା। ଗୋଟେ ଅଯଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, କେହି ସାନ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଏ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ସନାତନ। ସ କଣ? ସତ୍ୟ। ନା ନାମ, नाम करो तो तत्व न नम्रता जड़े मुसलमान मु सत्य के भाव मु सत्यर पुजारी मोर लक्ष्य शांति मोर मान्यता मोर शास्त्र मोर गुण
ନମ୍ରତା ମୁସଲମାନ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଚାରିବେ, ଯୋଉ ଧର୍ମର କଥା ପଚାରିବେ, ମୁଁ ମୋର କିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଫାସ୍ତ୍ର ନ ପଢ଼ିକିରି ମୋର ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଦେଖିଛି। ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମତେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଯୋମାନ୍ ପଶ୍ୟତି सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति तुझे एको भावे भावे ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ରାମ ଅବତାରଙ୍କ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ହଳଧର ଅବତାର। କୃଷି କର, କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କର, କର୍ମ ମୋହର ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ କର୍ମେ ଦିଏ कर्ममय कातर जीवन मानो ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ ନା, ଏଠି କୋଉ ଲେଖା ହେଇନି। କର୍ମକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆସେ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ। ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କର, ଆସିଥିଲ ଏ ଦୁନିଆକୁ କାହା ପାଇଁ? ତୁମେ କାହାର ଋଣ, କାହା ପାଖରେ ତୁମେ ଋଣୀ ଅଛ, କାହାର ଋଣ ତୁମେ କେତେ ଶୁଣିଛ? ତୁମ ପାଇଁ କିଏ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହା ପାଇଁ କଣ କରିଛ? ସେଇ ଗୋଟିକ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର, ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷାର ଜୀବନ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନା ଆତ୍ମ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେ ରାଜି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା। ଭୁଲ କରିଛ, ଅନୁତପ୍ତ ହୁଅ। ସଜ୍ଜନ। ତାପରେ ଆସେ କଳ୍କି ଅବତାର। କଳ୍କି ଅବତାର କଣ? ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମେନମ ସୁବିରୂଢ ମୂଳମ ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବାସନାକୁ ଛେଦନ କରି ଜୀବନକୁ ସେଇ ଜଗତ ଜୀବନଙ୍କ ପଦାର୍ଥରେ ମିଶେଇ